393장입니다. 우리들의 싸울 것은 혈기 아니요 우리들의 싸울 것은 육체 아니요 마귀 관계 힘써 싸워 깨쳐버리고 죽을 영은 살릴 것일세. 일심으로서 힘써 나가세. 일심으로서 힘써 싸우세. 교황제도 붕괴하는 인류전쟁에 성전구를 울리기까지. 하나님 말씀 여호수아서 1장입니다. 여호수아서 1장 1절에서 끝절까지 말씀 교독합니다. 1절 말씀 제가 먼저 받들어 봉독드립니다. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 시종 눈의 아들 여호수아에게 일러 가라사대 내 종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어 일어나 이 요단을 건너 너를 거들고 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. 모든 정사와 근세와 능력과 주관하는 자와 이 세상과 오는 세상 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라. 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라. 진중에 두루다니며 백성에게 명하여 이르기를 양식을 예배하라. 3일 안에 너희가 이 요단을 건너 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주사 얻게 하시는 땅을 얻기 위하여 들어갈 것임이니라 하라. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각지에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 2021년 1월 15일 바로 들어갑니다. 지금 엠킴 TV 유튜브죠. 엠킴 TV에서 나타난 이 트럼프 대통령입니다. 터통령이랍니다. 보통 또 터통이라기도 하고 트럼프 대통령의 새로운 공식 성명 이럴 때일수록 하나가 되어야 됩니다. 이 자료가 어제 나왔거든요. 어제 밤에 이걸 봤습니다. 근데 대단히 중요한 겁니다. 이 엠킴 TV가 자기 어떤 의견을 없이 그냥 이래 보내는 이거요. 굉장히 이거 어떤 의미가 있다 봅니다. 나중에 뭐 이야기를 하기 전에 지금 미리 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면은 트럼프 대통령이 지금 현재 1월 20일 지금 정권 교체가 되거든요. 그런데 지난번에 그 알라모 성명서 이후로 지금 이 공식 성명이라고 별도로 지금 내놨는데 정말 하나님께서 이 공식 성명 내용을 보면 그래요. 하나님께서 트럼프 대통령을 쓰시는 그 섭리가 너무너무 지금 적절하다. 너무 적절하다. 오늘 여기 여호수아서 1장에 있는 내용에 1장 1절을 적용해야 됩니다. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 이래 되는데 미국의 그 청교도 정신이 사라지는 때에 이래 될 수 있습니다. 트럼프 대통령을 하나님께서 사용하셔서 하나님의 진리 하나님께서 어떻게 평강으로 미국을 다시 회복하는지를 보여줄 수 있는 그런 내용입니다. 그 내용을 미리 이야기하는 것은 이거는 트럼프 대통령의 성명 그냥 단순하게만 보면요 정말 밋밋합니다. 그러나 그 속에는 하나님은 마귀 사탄이 즉
아주 교황제도가 1500년 동안 어지러놓은 그 내용을 얼마나 평강의 하나님의 그 말씀으로서 이것을 인류 전체에게 허락하는지 그걸 찾아내야 될 것으로 봅니다. 한번 봐보시죠. My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic. It angered and appalled millions of Americans across the political spectrum. I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement, and upholding our nation's most sacred traditions and values. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement, you are attacking it, and you are attacking our country. We cannot tolerate it. Tragically, over the course of the past year, made so difficult because of COVID-19, we have seen political violence spiral out of control. We have seen too many riots, too many mobs, too many acts of intimidation and destruction. It must stop. Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice. Now I am asking everyone who has ever believed in our agenda to be thinking of ways to ease tensions, calm tempers, and help to promote peace in our country. There has been reporting that additional demonstrations are being planned in the coming days, both here in Washington and across the country. I have been briefed by the U.S. Secret Service on the potential threats. Every American deserves to have their voice heard in a respectful and peaceful way. That is your First Amendment right. But I cannot emphasize that there must be no violence, no law breaking, and no vandalism of any kind. Everyone must follow our laws and obey the instructions of law enforcement. I have directed federal agencies to use all necessary resources to maintain order. In Washington, D.C., we are bringing in thousands of National Guard members to secure the city and ensure that a transition can occur safely and without incident. Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity at the Capitol last week. I want to thank the hundreds of millions of incredible American citizens who have responded to this moment with calm, moderation, and grace. We will get through this challenge just like we always do. I also want to say a few words about the unprecedented assault on free speech we have seen in recent days. These are tense and difficult times. The efforts to censor, cancel, and blacklist our fellow citizens are wrong, and they are dangerous. What is needed now is for us to listen to one another, not to silence one another. All of us can choose by our actions to rise above the rancor and find common ground and shared purpose. We must focus on advancing the interests of the whole nation,
delivering the miracle vaccines, defeating the pandemic, rebuilding the economy, protecting our national security, and upholding the rule of law. Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united for the good of our families, our communities, and our country. Thank you, God bless you, and God bless America. 하나 더 보도록 하겠습니다. 김필재 TV에 정세 분석, 보이지 않는 암투의 내막, 비간호 대주교의 산, 이 부분이 나오거든요. 설명을 좀 해야 됩니다. 비간호 대주교는 미국 사람입니다. 미국 사람 천주교 대주교가 지금 트럼프 대통령한테 보내는 편지입니다. 대단히 의미가 있는 내용이죠. 한번 봐보시죠. 멤버십 프로그램입니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 김필재입니다. 오늘은 2020년 1월 14일입니다. 먼저 미국 소식 전해드리겠습니다. 최근 미 국회의사당에 미국 시민들이 난입했다는 이유로 바이든이 국내 테러법을 내놓겠다고 발표했습니다. 낸시 펠로시와 더불어 가톨릭 교도인 바이든은 지난 6일 부정선거 조사를 요구하며 트럼프 지지자들이 워싱턴 DC에 모인 가운데 발생한 의회 진입 사건을 반란 혹은 국내 테러로 규정했습니다. 그러면서 그는 트럼프 대통령이 시위대의 폭력을 선동했다고 규탄했습니다. 월스트리트 저널을 비롯한 미국의 주요 언론들은 바이든이 국내 테러에 대한 법 통과를 우선순위로 다룰 계획을 세우고 있다고 전했습니다. 구체적으로 바이든 진영은 트럼프 대통령의 지지자들을 극단 세력으로 규정했습니다. 그러면서 이들에 맞서기 위한 자금을 늘리는 대학관 자리를 만들 것을 그가 요구받고 있다고 보도했습니다. 이와 관련해 퓰리처 상을 수상한 유명 언론인 글렌 그린월드는 바이든이 이번 기회를 이용해 새로운 테러와의 전쟁을 시작하려고 한다고 경고했습니다. 구체적으로 그린월드는 새로운 테러와의 전쟁이 분명히 시작되고 있다. 이 법은 한동안 기회를 노리고 있었다. 그러나 우리 모두가 알다시피 지금 가속화되고 있다. 이 새로운 법은 외부가 아닌 미국 내부를 겨냥하고 있다고 지적했습니다. 그린월드는 또 국민들이 감정적으로 고조된 시기에 국민의 단합을 유도해야 할 위치에 있는 바이든 진영의 사람들이 자신들과 의견이 다르다는 이유로 상대편을 극단 세력으로 지목하고 공격하는 행위는 과거 9.11 직후 애국법을 통과한 네오코너 행태와 다르지 않다고 비판했습니다. 그런데 공교롭게도 자국민 통화와 통신 감시를 허용한 것을 골자로 했던 애국법의 초안을 작성한 인물은 당시 상원 의원이었던 바이든입니다. 9.11 발생 직후 나온 수백 페이지에 달하는 법안의 통과를 요구하는 의원들은 국민의 감정이 고조된 가운데 법안을 자세히 읽어볼 시간도 없이 법안 통과에 동의해야만 했습니다. 1994년에 바이든이 작성했던 문제의 법안은 당시 여론의 강한 반대로 인해 저지가 됐습니다. 그런데 2001년 9.11 사태가 발생하면서 통과됐습니다. 다음 소식 전해드리겠습니다. 교황 프란치스코는 그동안 언론과의 인터뷰에서 트럼프 행정부의 이민정책을 여러 차례에 걸쳐 비판해왔습니다. 일례로 프란치스코는 2019년 5월 언론과의 인터뷰에서 당시 미국이 멕시코 국경에서 추진 중이던 장벽 건설과 관련해 벽을 쌓음으로써 영토를 보호하려는 새로운 풍조가 도대체 무슨 일인지 모르겠다. 우리는 이미 베를린 장벽이 많은 고칠거리와 고통을 초래한 것을 알고 있다고 말했습니다. 최근 트럼프 대통령은 지난 12일 텍사스와 멕시코의 국경 지역에 세워진 장벽을 배경으로 연설을 했습니다. 일각에서는 이러한 트럼프 대통령의 행보가 바티칸을 겨냥한 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 참고로 트럼프 대통령이 찾은 알라모 요새는 1836년 멕시코로부터 텍사스를 독립시키기 위해 싸웠던 역사적인 저항의 요새입니다. 그리고 이 요새는 낡은 예배당이 있는데 프란치스코 수도의 수사들이 세운 건물입니다. 참고로 수년 전 어린이를 성적으로 학대한 혐의로 교황으로부터 파문당한 인물이 있습니다. 미국의 전직 추기경이자 전 워싱턴 대주교였던 시오도 맥케릭이라는 인물입니다. 맥케릭은 42년 전 젊은 시절에 10대를 학대한 혐의가 폭로됐고 이후 이것이 사실로 밝혀지면서 2018년 6월 교황에 의해 파문당했습니다. 그런데 그로부터 한 달 뒤 바티칸 주재 미국 대사로 재직 중이었던 카를로 마리아 비가노 대주교는 맥케릭에게 내렸던 처벌을 사면해준 사실을 알게 됐습니다. 결국 비가노 대주교는 이 사실을 폭로해 카톨릭 교계를 뒤흔들어 놨습니다. 특히 비가노 대주교는 전현직 바티칸 관료 24명과 미국 주교단 대표,
그리고 교황청 고문 등의 성추행을 은폐했다면서 프란치스코의 사임을 요구하기도 했습니다. 이후 비가노 대주교는 2020년 10월 25일 트럼프 대통령에게 직접 서한을 작성해 보냈습니다. 당시 비가노 대주교가 보낸 서한의 전문은 미국의 크리스찬 매거진에 2020년 11월 3일에 공개됐습니다. 그러면 지금부터 비가노 대주교가 트럼프 대통령이 보냈던 서한의 주요 내용을 시청자 여러분들에게 알려드리겠습니다. 운명의 시간에 한 말씀 올리겠습니다. 주님이 세우신 12사도의 직분을 이어받은 대주교이자 전 주미국 바티칸 대사로서 드리는 말씀입니다. 시민과 종교계의 지도자들 모두가 침묵하고 있는 이 순간에 이런 말씀을 드리는 것입니다. 부디 제가 드리는 말씀을 광야에서 외치는 소리로 받아주십시오. 우리는 지금 선한 세력을 향해 악의 세력들이 연합하여 사정없이 밀어붙이는 전쟁의 한복판에 서 있습니다. 즉, 굳세게 잘자인 악의 세력들은 빛의 자녀들에게 대항하고 있으며 이 세력을 이끄는 현세의 영적 지도자들로 인해 빛의 자녀들은 방향을 잃고 갈갈이 뜯긴 채 버림받고 말았습니다. 날이면 날마다 우리는 사회의 근간을 파괴하고자 하는 이들의 전방위적인 공격을 온몸으로 받고 있습니다. 남녀가 만나 자녀를 낳고 일군 가족의 소중함, 인간 생명의 존중, 애국심, 교육과 경제활동의 자유 모두에서 말입니다. 국가원수와 종교 지도자들은 서구 사회의 문화와 기독교 정신에 자살을 부추기고 있으며 더 그레이트 리셋이라는 이름의 전지구적 기획이 진행되고 있습니다. 개인의 자유와 전 세계 인구를 최대한 억압하기 위한 강압적인 수단을 강구하면서 인간성을 말살시키고자 하는 글로벌 엘리트층이 이 기획의 설계자입니다. 이미 몇몇 나라에서 이 기획이 승인되었고 재정적인 지원을 받고 있습니다. 그 외의 나라들에서는 이 기획이 첫발을 뗀 상태입니다. 더 그레이트 리셋의 목적은 보편적 기본소득과 개인 부채 탕감이라는 매혹적인 약속을 내세워 자유를 파괴할 위력을 갖춘 보건 독재기구를 수립하는 데 있습니다. 더 그레이트 리셋을 추진하면서 엄청난 경제적 이익을 얻는 세력은 향후 백신의 접종 여부를 표시한 보건 여권과 디지털 신분증의 소지를 요구할 것이고 그들은 이런 수단을 통해 전 세계 인구를 추적할 수 있게 됩니다. 이런 신분증을 소지하지 않는다면 시설에 구금되거나 가택연금을 당하고 재산은 몰수될 것입니다. 대통령 각하, 저는 각하께서 이미 더 그레이트 리셋 계획이 2020년 말부터 2021년 3월 사이에 몇몇 나라에서 실행되리라는 점을 잘 아시리라고 봅니다. 이런 목적 아래 봉쇄 조치가 더욱더 강력하게 기획되었고 이는 공식적으로 2, 3차 팬데믹 상황을 대비한 조치로 합리화될 것입니다. 각하께서는 매우 교묘하게 전 세계적인 경제 위기를 조장하면서 사람들 사이에 공포감을 심어넣고 개인의 자유를 가혹하게 제한하는 조치를 합법화시키는 이런 수단들에 대하여 잘 알고 계실 것입니다. 이런 기획의 설계자들이 의도하는 바는 각 나라들이 되돌릴 수 없을 지경으로 더 그레이트 리셋에 의존하도록 위기 상황을 조장해 기존 세계 질서와 그 유산을 완전히 없애버릴 마지막 일격을 가하려 하는 것입니다. 이제는 그들의 계획이 가장 작은 부분에서까지 착착 진행되고 있다는 사실이 명백해지고 있지만 불과 몇 달 전만 해도 이런 끔찍한 계획을 비난하는 이들을 음모론자로 쉽게 몰고 갈 수 있었습니다. 지난 2월까지만 해도 그 누구도 어떤 도시에서든 그저 거리를 걷고 싶어 한다는 이유로, 숨을 쉬고 싶어 한다는 이유로, 사업을 계속하고 싶어 한다는 이유로, 주일에 교회에 가려고 한다는 이유로 체포될 것이라고는 생각해보지 못했습니다. 그러나 이제는 전 세계 어디에서든 심지어 많은 미국인들이 그림 엽서를 통해 머릿속에 그려왔던 고대 문화유산과 교회, 아름다운 도시와 특색 있는 마을로 이루어진 작지만 매혹적인 나라 이탈리아에서조차도 이런 일들이 벌어지고 있습니다. 페르시아 제국 총독이 법령을 선포하듯 정치인들이 자기들만의 궁전에 들어앉아 세상을 향해 바리케이트를 치는 동안 사업체들이 무너지고 가게는 문을 닫았으며 사람들은 삶을 영위하거나 여행을 가고 일을 하거나 기도를 하는 것조차 가로막혔습니다. 이런 조치가 초래한 엄청난 정신적 충격이 어떤 것인지 이미 명백해지고 있습니다. 그러나 이 암울한 상황, 보이지 않는 적들의 거침없는 행군의 와중에도 희망의 싹은 보입니다.
적들은 사랑하는 법을 모릅니다. 그들은 대중을 자기들의 통제 아래에 두고 소에 낙인을 찍어 표시하듯 자기 편으로 만들기 위해 보편적 기본소득을 보장하거나 대출을 해지하는 것이 능사가 아니라는 것을 알지 못합니다. 더 그레이트 리셋은 실패로 끝날 수밖에 없습니다. 자신의 권리를 지키고 사랑하는 사람을 보호하기 위해 자신의 자식과 손자들에게 미래를 물려주기 위해 거리로 쏟아져 나올 준비가 되어 있는 사람들이 여전히 존재한다는 사실을 이 기획의 설계자들은 이해하지 못하기 때문입니다. 글로벌리스트들이 기획하는 비인간적인 평준화는 빛의 자녀들의 굳세고 용기 있는 저항 앞에서 처참하게 무너질 것입니다. 주님께서 우리 미 합중국에 축복을 내려주시기를 간절히 빕니다. 어떻습니까, 여러분? 여기까지가 비간호 대주교가 트럼프 대통령이 보낸 서한의 주요 내용입니다. 최근 교황 프란시스코는 전 세계를 향해 모두가 코로나 백신을 맞을 수 있어야 한다는 크리스마스 메시지를 전했습니다. 프란시스코는 코로나 백신을 희망의 빛으로 부르면서 모두를 위한 백신, 특히 가장 취약하고 필요한 사람들을 위한 백신이어야 한다고 말했습니다. 그는 또 국가주의를 급진적인 개인주의 바이러스로 규정하고 폐쇄적인 국가주의가 진정한 인간 가족으로 살아가고 있는 우리를 막아서는 안 된다고 주장했습니다. 이외에도 프란시스코는 국가의 지도자들, 사업가들, 그리고 국제단체들이 백신이라는 해결책을 위해 경쟁이 아닌 협력을 증진하고 모두를 위한 해결책을 찾아야 한다고 말했습니다. 그러면서 역사에서 이 순간은 생태계 위기와 심각한 경제적 그리고 사회적 불균형이 코로나 유행병에 의해 단지 악화된 것뿐이라고 주장했습니다. 최근 프란시스코는 포괄적 자본주의 연합에 합류한 것으로 언론에 보도되고 있습니다. 여기서 말하는 포괄적 자본주의 연합은 로스차일드 가문의 린포레스트 드 로스차일드가 주도하고 록펠러 재단과 거대 다국적 기업들이 주도하는 단체입니다. 그리고 이들 세력은 팬데믹 시대에 걸맞는 전 세계적 경제 모델을 만들려 하고 있습니다. 이와 관련된 이야기는 다음 시간에 계속해서 이어나가도록 하겠습니다. 이 상황이 정말 관심 없이 보면요, 아무것도 아닙니다. 아무것도 아니에요. 아무것도 아닌 것보다도 관심 없이 보면은 이게 관심 없이 보는 사람들을 대상으로 한 함정, 그냥 단순한 함정이 아니고 완전히 벼랑 끝으로 몰고 가서 바로 죽이는 그런 내용이죠. 이런 자료 보고 아무렇지 않게 반응한다 하면요, 그 사람과 그 사람의 후손들은 장래가 분명히 없습니다. 나이에 따라 다르겠지만은 사춘기 25세, 35세, 45세 이 10년 단위의 나이 따라 다릅니다만은 적어도 45세 이후에 이런 자료를 보면서 아무런 것도 안 느낀다. 그 사람과 그 사람의 후손은요, 정말 아무것도 없습니다. 15세 사춘기 때에 이런 내용을 본다면은 그 사람은 분명히 다음에 인류를 위해서 쓰임받는 분명한 또 하나님께서 인도하는 섭리가 있어야 되리라 봅니다. 지금 미국의 대선회라고 하는 이거는 대선 부정선거라고 하는 이 상황은요, 이거는 미국 개인의 내용이 아니고 여기서 분명히 언급했지만 이 전 세계 인류 종말 시대를 나타내는 분명한 하나의 징표죠. 노아의 방주를 사람들이 겨냥해서 들어갈 수 있도록 하나님의 지금 섭리란 말이에요. 어마어마한 섭리입니다. 교황 외에 지금 아까 설명에서 잠깐 나왔습니다만은 이 교황 베네딕트 지금 프란시스코 교황이 지금 현재 체포됐다 하는 거로 나와 있는데, 그림이 교황하고 나온 그림이 세 가지 정도로 긴필지에서 나오는데요. 하나하나가 엄청난 의미가 있죠. 하나는 요 오른쪽 눈에 반창고를 붙이는 내용이 나오잖아요. 어떻게 해서 교황이 반창고를 붙일 일이 있을까? 이런 내용입니다. 또 하나는 일루미나티 개인이하고 영국의 로스차일드 계열 일루미나티에서 나오는
그게 지금 이 연결되어 있고, 또 하나는 교황이 머리를 숙이잖아요. 머리 숙인데 그 사진에 나오는데 그 로스차일드, 록펠러 재단 여러 가지 그 사람들이 이름이 쫙 나와요. 교황이 머리를 숙인다. 교황이 지금 지도를 누군가에게 지금 조종받고 있다. 교황조차 조종받고 있다 하는 것을 보는데, 그것이 예수회가 아닌가 이런 겁니다. 예수의 조직. 그래서 앞으로 교황이 교황제도가 지금 이제 분명히 타개되겠지만은, 타개되고 난 뒤에 다음에 등장하는 그 조직에 대해서 준비하지 않으면요 안 됩니다. 특별히 그 표현하고 있는 내용에 리셋이라 하는 이 그레이트 리셋은요, 이건 대단히 그 음흉한, 바로 말로 창세기 3장 1절에 있는 사탄의 강교입니다. 강교. 리셋이라는 것은, 이거는 다시 바로 한다 하는 것은 다시 스타트한다. 그럴 때 리셋입니다. 그러면 왜 그게 그레이트 리셋이라면요, 하나님의 질서, 하나님의 평강으로 현재 인류가 지금 진행되어 가는 과정이 있는데, 이거를 바꾸겠다는 거예요. 사탄이 쓰는 환경으로 바꾸겠다. 그게 리셋입니다. 리셋. 그러다가 그레이트 리셋이라는 말은 바로 하나님이라고 하는 그 질서, 평화의 질서, 평강의 질서로 나가는데 사탄으로 하는 그 그레이트 충돌이죠. 충돌. 어마어마한 충돌을 나타내는 그레이트 리셋입니다. 더 그레이트 개뿔이면 앞에 정관사가 붙었으면요, 이거는 어마어마한 그 하나님에 대한 바로 반응하는 것이 더 그레이티스트 이래 되는데, 그냥 그레이트 리셋이라 하는 호칭으로 해갖고 더 붙여서 어마어마한 이 내용을 좀 알았으면 좋겠고, 근데 여기에 지금 앞으로 좀 방송이 들어갈 내용이, 여기에 대해서 대항되어지는 지금 트럼프 대통령 나타난 이 사태는요, 단순하게 트럼프 대통령 때만 되어지는 게 아니라 미국의 역사 가운데 있었던 1776년 되기 전에 더 그레이티스트 각성이라는 것이 뭐가 있는데, 영어로 되어 있는 게 있는데 내가 좀 그게 아닙니다. 그 각성, 하여튼 그 조나단 에드워드가 했던 1700년대, 지금부터 300년 전이잖아요. 300년 전에 있었던 미국의 대각성 운동이 있어요. 대각성. 그걸로 인해서 미국이 독립이 되었다. 영국으로부터 독립이 되었다는 미국 사람들에게 있어서 이거는 빼놓을 수 없는 엄청난 사건이 있는데, 그 사건의 연결, 1차 대각성, 2차 대각성, 3차까지 나타날 수 있는 이런 그 내용에서 트럼프 대통령의 지금 현재 행보다, 그리고 트럼프 대통령이 3번이나 반복한, 아까 그 성명서에 3번이나 반복한 부분이 있습니다. 그거 다시 한번 돌려봐야 될 거라고 봅니다. 마칩니다. 기도드립니다.